بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يا قدوس
Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafidhu, Ya Muqi, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubadi', Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Dhahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan ridhonya. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan dalam program baca surat Al-Kahfi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah bekerja sama dengan Gebu Minang yang dilaksanakan setiap hari Kamis malam Jumat pada jam 8 hingga jam 9 nanti. Dan selain itu juga nanti ada tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Ulfatmi Amir Syah MAG dengan materi tausiah yaitu hijrah membuat hidup bahagia. Nah, Bapak Ibu dari sekarang bisa mempersiapkan pertanyaannya dan nanti bisa langsung ditanyakan kepada Ustazah. Sebelum acara kita mulai, saya Indah Nurdin selaku moderator akan terlebih dahulu menyapa kepada yang terhormat Ketua Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, Profesor Dr. Haji Yudi Yulius MBA. Yang kami hormati Wakil Ketua Yayasan Bapak Agung Widodo Dermawan ST. Yang kami hormati Bendahara Yayasan Ibu Yanti Nurdin SHMH, serta para pembina beserta pengurus Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Dan tak lupa tentu saja tim IT, Bapak Awi dan Mas Yuni. Kemudian yang kami hormati Profesor Musril Zahari. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Agama, Adat, dan Budaya beserta para pengurusnya dari Gebu Minang. Dan tak lupa pula kepada Bapak Ibu yang kami hormati yang senantiasa mengikuti program baca surat Al-Kahfi setiap hari Kamis malam ini. Baik Bapak Ibu, adapun adab atau tata tertib sebelum dimulainya acara ini. 1. Luruskan niat karena Allah. 2. Mikrofon dinonaktifkan. 3. Berpakaian yang sopan dan rapi apabila kamera Bapak atau Ibu di-on-kan.
Dan yang keempat, kami himbau kepada Bapak Ibu untuk dapat terus mengikuti program ini hingga selesai nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada para santri untuk memimpin baca surat Al-Kahfi dari pimpinan Ustadz Rahman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ
دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلم تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا
قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعلمون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إنا يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti sudah kami sampaikan tadi bahwa berikutnya adalah tauziah yang akan disampaikan oleh Dr. Ulfatmi Amirsyah MAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indah. Alhamdulillah ketemu lagi setelah sekian lama tidak pernah ketemu. Iya, udah sekian lama tidak ketemu. Apa kabar? Sudah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ustazah, malam ini kan temanya adalah mengenai hijrah membuat hidup kita menjadi bahagia. Nah, mungkin Ustazah bisa menjelaskan apa sih arti hijrah itu sendiri. Silakan Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, Bapak Ibu pengurus Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah Jakarta yang dirahmati Allah, Bapak Ibu dari Gebu Minang, wah senang sekali saya nih bisa bergabung karena saya berasal dari Minang juga, saya orang Minang asli juga ini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semua, keluarga besar juga dari Majelis Taklim namanya nih ya, program baca surat Al-Kahfi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu malam ini, dipertemukan Allah melalui Bu Indah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa rahmat dan berkah untuk kita dan membawa manfaat bagi peningkatan kehidupan beragama kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana kita harus menjalani peran-peran kita di dunia ini untuk kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Semoga kita bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah tahap demi tahap sampai ajal kita menjelang. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bu Indah, hari ini kita bicara tentang hijrah ya. Bagaimana hijrah itu bisa membuat hidup kita bahagia. Hijrah itu sebetulnya ada makna yang sempit, ada makna yang dalam ya. Jadi secara harfiah saja hijrah itu artinya pindah. Kita pindah dari suatu tempat kepada tempat yang lebih kondusif. Nah, sejarah hijrah itu sendiri sebenarnya mengacu pada saat itu Umar bin Khattab dan para sahabat kepada perpindahan Rasul. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Rasul merasa sudah tidak nyaman lagi berada di Mekah, maka beliau pindah ke Madinah. Nah, tapi ada hijrah dalam konteks maknawi yang lebih dalam dari itu. Apa itu? Kita hijrah dari satu perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik. Nah, dari perbuatan yang sudah baik menjadi perbuatan kepada perbuatan yang lebih baik. Nah, berkaitan dengan kemarin kita baru saja memperingati 1 Muharram. Itu adalah dalam rangka memperingati hijrah ya, tahun baru Islam. Nah, makna hijrah ini yang perlu kita petik. Jadi bukan soal perayaannya. Nah, oleh karena itu hari ini masih dalam rangka hijrah juga kita melaksanakan besok ya puasa 10 Muharram. Ya, 10 Muharram kalau besok ini. Hari ini 9 Muharram puasa Taswa, kemudian 10 Muharram besok, hari Sabtu dilanjutkan lagi puasa Taswa. Nah, ini sebetulnya ada keistimewaan khusus nih kita disuruh melaksanakan puasa Asyura ini. Karena keistimewaannya adalah diampuni dosa-dosa setahun yang lalu kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Nah, kita diampuni dosa-dosa kita. Ketika dosa kita diampuni itu oleh Allah bersyarat. Nah, tandanya bahwa puasa Asyura kita diterima adalah ada nggak perubahan sikap kita. Sebab ketika dosa kita diampuni itu ada di sana permintaan maaf kepada Allah, permohonan ampun, ada penyesalan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Karena 1 tahun lewat itu bukan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Kemudian ada nggak peningkatan perubahan perilaku dari dosa-dosa yang telah kita lakukan itu menjadi lebih baik. Nah, ini yang menjadi catatan dari puasa Asyura. Nah, inilah makna hijrah yang harus kita petik. Gitu. Bagaimana kita melakukan perpindahan tadi dari hal yang buruk kita tinggalkan, dan kita pindah kepada hal-hal yang baik. Nah, kemudian yang perlu kita
sadari lagi bahwa hijrah itu sesungguhnya adalah taubat sebetulnya. Taubat. Ya, kita kan bertaubat kepada Allah. Unsur-unsur taubat tadi, nah itulah dia yang kita sebutkan tadi. Kenapa sih urgensinya kok penting amat taubat itu gitu? Kenapa sih kita harus hijrah? Kenapa kita tidak stuck saja pada kondisi-kondisi yang selama ini kita lakukan buruk itu amalan kita? Kenapa kita harus hijrah? Nah, satu, ketika kita membiarkan dosa-dosa kita tadi tetap demikian saja, tidak ada perubahannya, tidak ada permohonan ampun kita kepada Allah, kita tidak mau berubah menjadi lebih baik. Maka yang pertama itu, apa yang terjadi pada diri kita, hati kita, kalbu kita tertutup oleh hidayah Allah. Rasulullah mengatakan setiap kali kita berdosa, satu binti kita menutupi kalbu kita. Berdosa lagi kita, banyak dosa kita, maka binti kita itu akan menutupi kalbu kita, sehingga tidak tembus lagi oleh hidayah Allah. Yang kedua, nah kenapa kita perlu bertaubat? Kenapa kita harus hijrah menjadi lebih baik? Karena ketika kita melakukan dosa, kata Rasulullah, al-birru maka sabat ilaihin nafs, wa tatma'anna ilaihi qalb. Wal ithmu malam taskun ilaihin nafs, walam tatma'anna ilaihi qalb. Jadi kalau perbuatan dosa itu akan membuat jiwamu gelisah, hatimu tidak tenang, kata Rasulullah. Karena itu kalau engkau biarkan terus, dia akan menggoroti jiwa kita gitu. Nah, hari ini ketika kita merasa kita gelisah, kita tidak tenang hidup, sering kita merasa ada kaitannya dengan penyakit fisik gitu ya. Wah, ini ada yang salah pada fisik kita. Padahal sebenarnya di sana ada persoalan spiritual juga yang belum kita luruskan di situ, yang belum kita selesaikan. Hasil penelitian terbaru itu 50% sakit fisik manusia itu disebabkan oleh masalah spiritual. Hanya 25% masalah psikis, 15% masalah sosial, dan 10% masalah fisik. Nah, mungkin ya pengajian singkat kita ini, pencerahan singkat ini Bu Indah, mudah-mudahan bisa membuat kita merenungkan makna hijrah dalam arti yang sesungguhnya, sehingga dengan hijrah itu betul-betul kita merasakan kebahagiaan. Nah, itu barangkali Bu Indah yang bisa kita awali perbincangan kita. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang bisa lebih memperluas ya pembahasan kita. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, ini sudah ada jemaah Ibu Yanti Nurdin. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Bu Yanti. Iya, udah lama Ibu kita nggak ketemu ya. Iya, sudah lama ketemu kita di kajian keluarga Sakinah ya. Iya, betul Bu. Iya, 3 Bu, tahun. saya mau tanya tentang silakan. tema yang tadi Ibu jelasin. Iya Bu Yanti. Bentar, untuk suaranya. Iya. Jadi tadi kan Ibu bilang hijrah itu kan dari perbuatan. Sebentar Bu. Iya. Jadi seandainya gini Bu, kita kan hari-hari kegiatannya, misalnya nih, saya kan seorang pekerja gitu Bu ya, terus tiba-tiba saya harus hijrah ke apa ya, ke yang bukan kebiasaan saya. Misalnya harus pakai jilbab yang panjang gitu, yang syar'i itu kan kayaknya nggak mungkin ya. Saya belum biasa pakai panjang-panjang gitu. Paling pakai jilbab yang ini aja lah, yang sebahu gitu. Terus kebiasaan itu kan mungkin agak sulit ya Bu. Jadi menurut saya bagaimana kiat-kiatnya kalau kita ingin pelan-pelan gitu Bu, jangan langsung 100% langsung hijrah gitu. Jadi kan ntar orang lain lihat aneh gitu. Saya kan biasa, teman-teman saya pun di kantor ada yang non-muslim, jadi saya ingin biasa-biasa, tapi sebenarnya yang penting hati kita baik gitu. Iya. Gitu aja Ustazah. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Yanti, Rasulullah itu menyampaikan dalam satu hadis, orang yang hidupnya hari ini sama dengan hari kemarin, itulah orang yang merugi. Orang yang hidupnya hari ini jauh lebih buruk dari hari kemarin, itulah orang yang terkutuk. Orang yang hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus berikhtiar terus melakukan perubahan demi perubahan. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi sosok yang sempurna itu.
karena kita memang makhluk ciptaan Allah dengan segala kekurangan kita dan begitu banyak tantangan-tantangan kita untuk menjadi manusia yang soleh dan solehah itu. Tetapi oleh Allah kita diberi kesempatan untuk berjuang terus-menerus. Ya, bagaimana kita menjadi seperti tadi, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Nah, misalnya seperti tadi Bu Yanti, kalau misalnya, jadi perubahan dalam diri kita tuh tidak hanya dalam soal pakaian, dalam segala aspek gitu. Kalau hari ini misalnya kita berpakaian, biasanya pakaian kita yang auratnya agak banyak terbukanya gitu 2/3. Sekarang kita mulai berangsur-angsur menutup misalnya aurat kita menjadi tertutup seperti tadi kata Bu Yanti, tapi kita memakai jilbab ya, sekedar jilbab yang tertutup sampai ke dada kita yang tertutup gitu, tapi tidak jilbab panjang gitu. Itu berarti sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Nah, kemudian harian yang kita lakukan, kalau semula misalnya kita di mana duduk dengan teman selalu pasti mulut kita langsung menggunjingkan orang gitu. Nah, sekarang kita mulai berubah. Ketika kita duduk dengan teman, ada teman kita yang barangkali memang mulutnya usil, kita langsung istighfar, kita tidak komen, kita bersikap diam gitu. Nah, begitu pula misalnya hari-hari ibadah kita. Kalau hari-hari selama ini kita cuman melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, nah mulai kita angsur-angsur. Bulan depan saya ingin sholat duha, saya mulai sholat duha setiap pagi gitu. Nah, walaupun belum setiap pagi terwujud bulan depan itu, tapi secara bertahap nanti itu mulai menjadi satu kebiasaan kita yang sulit rasanya kalau itu tidak kita lakukan, ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Nah, mulai lagi nanti saya ingin melaksanakan sholat tahajud. Nah, barangkali mungkin setahun setelah itu kita mulai ada peningkatan lagi, sudah bisa sholat tahajud. Nah, ini contohnya misalnya baca Quran tadi. Kalau hari ini kita mulai mendengarkan bacaan surat Al-Kahfi. Tapi mungkin step by step ya kita mulai sehabis subuh, kita mulai hari Jumat itu kita membaca langsung surat Al-Kahfi. Karena mendengarkan dengan membaca ada pahala yang berbeda. Ketika kita mendengarkan, kita dapat 1 pahala pada setiap huruf yang dibaca itu. Kalau kita membaca 10 kali lipat pahala diberikan oleh Allah pada setiap huruf. Kalau satu baris itu ada 23 kata, 27 kata, berarti ada 270 pahala untuk kita yang membaca. Apalagi kalau sampai 13 baris satu halaman itu. Luar biasa pahalanya untuk kita. Nah, ada perubahan terus-menerus. Kalau hari ini bacaan kita tetap stuck seperti itu, tajwidnya belum benar, tapi ketika kita mengundang seseorang untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, bacaan kita menjadi lebih baik tajwidnya gitu. Karena ketika salah membaca aja, huruf aja salah baca, maka artinya juga akan berbeda. Nah, ada perubahan-perubahan seperti itu gitu. Kalau misalnya hari ini kita kepada orang tua, telepon orang tua sekali sebulan gitu, atau enggak pernah moto sama orang tua, sekarang sudah ada perubahan. Mungkin kita telepon ya, pas kita waktu senggang kita telepon orang tua kita. Ada waktu yang ini kita coba tanya keadaan orang tua kita. Ada waktu yang ini kita kunjungi orang tua kita. Nah, itu contohnya ya, Bu Yanti. Jadi memang hijrah yang dimaksud itu ya Bu Indah, hijrahnya dalam konteks dalam seluruh aspek peran kita sebagai hamba Allah, sebagai dalam keluarga kita berperan ya sebagai ibu, sebagai istri, ya sebagai ayah, sebagai suami dan lain-lain sebagainya. Dan peran kita juga di masyarakat. Dalam bekerja juga begitu. Kalau hari ini niat kita cuma bekerja itu karena materi oriented gitu ya, ada finansial tunggu setiap bulan. Nah, mulai kita berubah. Hari ini enggak, kita bekerja itu ikhlas karena Allah. Karena setiap apa yang kita lakukan itu ada kemanfaatannya untuk umat, untuk manusia, semanusia. Nah, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah. Kita luruskan kembali niat kita. Nah, itu contohnya. Gitu. Kalau kita memang ingin hijrah. Gitu ya, Bu Yanti? Iya. Ya, makasih Ustazah. Iya. Ya, terima kasih Bu Yanti. Baik, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand, silahkan Bapak. Ada udah Asril juga ini, ketemu lagi nih udah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahu sama Pak Agung. Ketemu Pak. Iya. Jadi ajang silaturahmi ternyata di program. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi baru tahu sama Pak Agung. Pak Asril mungkin ingin bertanya, Pak Asril, silahkan. Maaf, baru ikut.
Baru ikut. Berikut ya. Baru ikut. Asril, kalau ingin bertanya silahkan Pak Asril. Baik, kita sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi ulasan Ustazah mengenai hijrah gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan pertanyaan Bu Yanti yang maunya hijrahnya tuh pelan-pelan gitu. Sehingga seperti tidak dipaksakan dan akhirnya insya Allah melekat di diri kita. Nah, yang sulit itu ketika kita mendekatkan diri ke Allah ya, Ustazah, itu tuh kadang-kadang semakin kita dekat dengan Allah, semakin ujian dan cobaannya rasanya lebih besar ya, Ustazah. Ini gimana menyikapinya, Ustazah? Iya, jadi Bu Indah, ketika tadi kita sudah ingin hijrah, nah di dalam ayat dikatakan siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, nah maka Allah akan memberikan kepada dia gitu apa yang dia inginkan. Jadi hijrah kita itu kita luruskan, hijrah kita itu karena Allah. Kalau hijrah kita karena Allah, berarti kita harus juga ikuti dengan doa gitu. Kita berdoa terus kepada Allah agar Allah mengetuk hati kita ini agar terus terbuka menerima kebenaran. Nah, di samping doa kepada Allah, kita ikuti tadi dengan taubat tadi. Yang tadi saya katakan tadi, kita mohon ampun terhadap dosa-dosa kita gitu. Nah, Allah tidak akan mengijabah doa orang-orang yang tadi masih bergelimang dengan dosa. Nah, kita mohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita tadi gitu. Nah, kemudian kita kuatkan lagi dengan doa. Nah, ikhtiar kita meskipun perubahan itu sedikit baru bisa kita lakukan ya. Nah, itu sudah dinilai Allah sebagai pahala dan amal soleh. Tadi saya katakan sampai mati nggak ada manusia itu sempurna, nggak ada itu, karena kita makhluk ciptaan Allah. Tapi ikhtiar kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi seperti hadis Rasulullah tadi. Orang yang lebih baik hidupnya hari ini dari hari kemarin itulah orang yang beruntung. Nah ini yang membuat terkumpul pahala amal soleh kita. Nah, kemudian pertanyaan Bu Indah yang kedua, ketika kita sudah berhijrah, nah, lalu kita sudah menjadi orang yang baik. Tapi kok dikasih Allah juga ujian demi ujian gitu loh ya. Ada juga ujian kepada kita. Sering kadang-kadang ketika kita menyikapi ujian, kita merasa karena Allah itu benci pada kita. Nah, kenapa orang lain tidak diuji? Kok saya yang diuji? Padahal dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, orang yang banyak diuji, kata Rasul, adalah orang yang dekat dengan kasih sayang Allah. Sedangkan orang yang tidak pernah diuji, kata Rasul, adalah orang yang jauh dari kasih sayang Allah. Nah, sekarang mari coba sebagai ilustrasi Bu Indah, ketika seseorang itu tidak pernah diuji, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya berdialog dengan Allah, mengadu kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Tapi ketika kita diuji, apakah itu oleh sakit atau ada persoalan lain, pada saat itu terasa betul nikmat sekali dialog dengan Allah itu. Kita berdoa itu sambil menangis. Pernah nggak Bu Indah demikian merasakan? Kita sholat itu benar-benar khusyuk, kita merasa benar-benar berhadapan dengan zat yang maha besar, yang menjadi penentu kehidupan kita gitu. Beda dengan tadi orang yang tidak pernah diuji itu, mungkin sholatnya itu nggak ada zuknya dapat gitu. Dia sholat, gerakan sholat, tapi seperti ya lepas begitu saja gitu. Tapi kalau kita diuji itu, malah kita tunggu gitu, kapan waktu sholat itu masuk lagi, kita tunggu lagi. Karena kita sangat membutuhkan Allah pada saat itu. Nah, kita merasa sangat selalu ingin berdekatan dengan Allah. Nah, Allah katakan, kalau kamu ingin mendekati aku ingin malah lebih dekat kepadamu lagi. Nah, Allah akan lebih berusaha mendekat lagi kepada kita. Jadi ketika kita tadi, dengan cara kita seperti itu kepada Allah, kita menyikapi ujian tadi sebagai bentuk sayang Allah kepada kita, dan tetap kita bersyukur terhadap nikmat Allah yang lain yang nggak pernah bisa kita baca, tidak pernah bisa kita kumpulkan itu menjadi satu kesatuan dan tidak bisa kita hitung. Nah, hanya satu ujian ini haruskah mengurangi rasa syukur kita terhadap nikmat Allah yang lain. Nah, jadi Allah tidak ingin seperti itu gitu. Ketika kita diuji, Allah ingin dengan ujian itu seperti besi ya, ditempa terus dia akan menjadi lebih kuat gitu. Dengan satu ujian, nah Allah ingin membuat iman kita bertambah kuat. Tambah ujian lagi. Makanya Bu Indah ketika kita dapat ujian, lulus kita pada ujian ini, jangan kita senang dulu. Kita harus siap menerima ujian lebih berat dari itu. Karena kalau kita lulus ujian yang pertama,
Allah akan beri lebih berat dari itu. Kita harus siap. Nah, karena Allah ingin lebih kuat lagi. Wah, aku sayang kamu, aku tambah lagi. Kamu harus lebih kuat lagi iman kamu. Nah, ini yang perlu kita sikapi ya sebagai seorang muslim dan muslimah. Ya. Ya, baik Ustazah. Mungkin kita tanyakan lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dah, saya mau nanya dong, dah. Silakan, siapa ini? Dian. Itu Dian dari Hong Kong. Dian. Apa kabar Indah? Tambah cantik. Sehat, Ustazah. Saya mau nanya nih ya. Iya, Ibu. Kalau itu kebanyakan orang berpikiran kalau udah menopause, udah tidak ada minat untuk kawin lagi atau gimana, itu katanya tidak apa-apa, nggak pakai hijab. Karena saya ngelihat beberapa teman-teman sekitar saya yang tadinya pakai hijab pas udah umur menjelang 60 berapa gitu, ada yang dilepas karena mereka mikirnya seperti itu. Satu, apakah itu benar? Gitu. Maksudnya saya sendiri sih, saya pernah emang ada, tapi saya nggak tahu surat apa namanya. Kalau Allah berfirman, ya tidak apa-apa, tidak ini, tapi lebih baik kalau kamu menutupi. Kan ada kalimat kayak gitu ya, Ustazah ya. Jadi terus kalau soal hijrah ya, misalnya kita sudah alhamdulillah merasakan banyak perbaikan dalam ibadah semuanya gitu. Tapi soal berpakaian kita belum melaksanakan karena satu dan lain halnya gitu. Nah, itu bagaimana ya? Sekian aja deh pertanyaan saya. Dari Hong Kong itu nih. Makasih Indah. Iya. Baik, Bu Dian, pertanyaan yang pertama tadi tentang menutup aurat ya. Nah, menutup aurat bagi yang sudah tua, apakah memang dibolehkan ya? Karena dia sudah menopause itu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kebolehan membuka aurat itu dalam baik surat Al-Ahzab maupun surat An-Nur, itu semua menjelaskan bahwa tetap batas aurat perempuan itu muka dan telapak tangan, yang boleh diperlihatkan hanya kepada muhrimnya gitu ya, sampai usia berapapun gitu ya. Kalau dengan dalih tadi usia menopause itu tidak akan mungkin kita akan ada lagi yang tergoda kepada kita. Nah, ini tidak jaminan juga gitu, tidak jaminan juga. Jadi memang ada peristiwa-peristiwa walaupun sudah usia menopause ternyata ada juga masalah pelecehan seks misalnya, masalah lain-lain yang terjadi pada yang bersangkutan gitu. Nah, ini tujuannya adalah sebenarnya menutup aurat ini tujuannya di samping tadi untuk melindungi wanita dari kejahatan ya, juga tujuannya adalah untuk memuliakan wanita. Nah, dengan menutup aurat itu Allah ingin wanita terlihat lebih mulia, lebih anggun ya, lebih suci dan bersih. Nah, itu sebenarnya di samping juga manfaatnya banyak yang lain gitu. Nah, jadi kalau saya punya pandangan seperti itu, walaupun sudah menopause ya tetap saja bahwa surat Ahzab dan surat An-Nur itu tidak ada pengecualian di sana gitu, nggak ada pengecualian untuk yang sudah tua. Nah, kemudian soal tadi lagi hijrah ya Bu Indah. Iya. Hijrah tapi ya tidak Hijrah. ada untuk menutup untuk aurat. Jadi cuma bukannya cuma maksudnya secara ibadah semua sudah membaik, tapi untuk hijrah penampakan secara fisik itu belum tergerak gitu ya, maksudnya belum tergerak. Jadi ini Bu Dian, kita sholat, mahasiswa sering bertanya kepada saya itu ketika saya mengajar misalnya di Fakultas Kedokteran gitu, di UNAN juga. Nah, mahasiswa bertanya, gimana Bu? Kalau saya Bu, saya memang nggak pakai jilbab Bu katanya, tapi saya sholat 5 waktu kok, saya puasa Senin Kamis, saya juga sholat duha juga Bu katanya, saya rajin baca Quran. Nah itu gimana Bu? Nah apakah benar itu pahala saya ini nggak diterima oleh Allah? Nah saya katakan, ketika kita sholat, kita puasa,
kita mendapat pahala di sisi Allah. Ada pahala dikumpulkan oleh Allah, itu tersimpan pahala kita terkumpul. Tapi ketika kita keluar rumah gitu, katakanlah dari pagi, ada berapa banyak orang-orang yang bukan muhrim melihat aurat kita. Maka itu Allah kumpulkan pula dosa-dosa kita itu. Nah, satu hari itu berapa itu dosa yang terkumpul dari membuka aurat kita. Berapa pula tadi pahala yang terkumpul. Itu nanti di akhirat akan ditimbang oleh Allah. Mana yang berat nanti ini. Nah, jadi kalau misalnya seseorang yang dia sudah sholat, sudah puasa, sudah baca Quran, ini pahalanya sudah terkumpul. Tapi dia tetap buka aurat itu. Nah, dosa membuka aurat itu tetap juga ada dikumpulkan Allah. Nah, jadi seperti himpunan kecil dalam himpunan besar gitu ya. Nah, taruhlah pahala tadi himpunan besar yang sudah terkumpul. Tapi ketika tadi hari per hari kita mengumpulkan pula dosa-dosa dari membuka aurat, maka ini menjadi himpunan besar gitu. Tertelan jadinya himpunan kecil yang tadi sudah kita buat. Nah, jadi ilustrasinya seperti itu gitu. Karena bagi Allah pahala dan perbuatan baik dan buruk itu kedua-duanya diberi balasan oleh Allah. Nah, mana yang berat nanti? Apakah yang berat yang baik kita kumpulkan atau nanti dosa tadi yang banyak yang kita kumpulkan di akhirat kelak. Nah, tapi yang pasti perubahan dari sedikit ke arah yang lebih baik saja itu sudah dinilai oleh Allah itu sebagai ikhtiar dan pahala kita. Apalagi perubahan kita menjadi perubahan yang drastis. Dan yang terpenting untuk orang bisa hijrah itu sangat tergantung kepada hidayah Allah. Yahdi mayasya wa yudhillu mayasya. Jadi kata Allah, memang Allah itu yang bisa mengutaati hati manusia. Dalam ayat lain Allah mengatakan, kalaupun kamu menyayangi seseorang yang kamu sayangi, kamu gak akan bisa membuat dia berubah. Kecuali aku, kata Allah. Nggak bisa. Kalau aku bisa membuatnya, menyesatkannya, aku bisa memberinya hidayah. Maka ketika Allah yang berwenang tadi memberi hidayah seseorang, dan hidayah itu sangat mahal, maka kita manusia disuruh oleh Allah menjemput hidayah tadi. Dengan apa caranya? Dengan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa kepada Allah, meminta dibukakan hati kita untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan mulai kita mencoba beralih. Kalau dari biasanya kita masuk dalam kumpulan komoditas yang di sana lebih banyak unsur duniawinya, melupakan unsur akhirat di sana, maka kita mencoba berorientasi kepada komoditas yang di situ lebih banyak mengingatkan kita kepada kehidupan ukhrawi. Nah, ini juga salah satu usaha, karena Allah itu tidak hanya mendengarkan doa manusia saja. Nah, tapi oleh Allah dilihat ikhtiar kita. Ikhtiar dan doa ini adalah dua hal yang sangat terkait dalam Islam. Keduanya ini perlu kita optimalkan kalau kita ingin mendapat hidayah untuk bisa hijrah. Nah, ini barangkali ya Bu Indah, Bu Dian tadi. Ya, makasih. Sama-sama Ibu. Ustazah Dian boleh itu nggak Indah sebentar. Ya. Dian boleh izin ya. Jadi Ustazah Dian ini sekarang posisinya di Hong Kong. Kenapa dia nanya itu? Karena dia pramugari KT Pacific yang bisnis kelas gitu loh. Jadi kan nggak mungkin pakai jilbab. Nah itu. Tapi dia pengajian, sembahyang, puasa, baca Quran hampir tiap hari. Itu. Jadi, juara deh. Ya, jadi Bu Yanti, itu yang tadi saya katakan, secara bertahap Bu Dian sudah melakukan begitu banyak perbaikan-perbaikan, alhamdulillah. Nah, tinggal Bu Dian lagi berdoa kepada Allah, ya Allah berilah hamba kesempatan, hamba bisa nanti suatu ketika ya Allah melaksanakan Islam ini secara kafah. Nah, itu doa Bu Dian. Jadi hari ini sudah seperti itu, sudah alhamdulillah, itu sudah bagus, itu sudah bagus. Nah, kita berjuang dengan akidah kita ya, dengan iman kita untuk bisa menunaikan ibadah dengan baik ya, tapi dalam konteks pekerjaan kita tidak belum mampu seperti itu, tidak memungkinkan karena ada aturan, ada segala macam. Allah tahu itu. Nah, bahwa Bu Dian sudah punya keinginan. Nah, yang diminta lagi, wujudkanlah ya Allah satu ketika ya Allah hamba bisa untuk bisa melaksanakan ajaran-Mu. Nah, itu Bu Dian. Iya, makasih Terima kasih Bu Yanti, Ustazah. Sama-sama ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, dikaitkan dengan pertanyaan kemudian ya siapa? Oh, Uni Nuning, silakan Uni Nuning. Dewa adalah
Ketua MPRI lah. Assalamualaikum Bu Ulfatmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuning. Iya, sebenarnya saya kangen sekali sama Bu Ulfatmi Oh iya, beneran. alhamdulillah bisa Sudah ketemu lama ya. banget. Iya, Udah lama, betul. udah lama banget. kangen banget sekali. Biasanya Iya. selalu ngasih pengajian di Akilah ya Bu. Iya, Akilah ya. Iya. Bu Gimana Ulfatmi, Bu Nuning? iya, Iya. saya ingin bertanya Bu Ulfatmi. Iya, iya Ibu. Untuk menjaga keimanan kita untuk selalu bisa konstan atau mungkin bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi Iya. tanpa turun naik, itu gimana kiat-kiatnya ya Bu Ulfatmi ya? Iya. Jadi Bu Nuni, nah itu langkah kita untuk bisa kita tetap pada posisi hijrah itu kan istiqomah ya. Istiqomah. Ketika kita sudah berubah pada satu etape dari satu peran kita, kalau kita udah berubah misalnya peran substitutif kita sebagai hamba Allah, ada perubahan yang sudah kita lakukan menjadi lebih baik. Nah, kalau bisa ini kita usahakan ini jangan sampai menurun kadarnya dulu yang ini. Dengan cara apa? Kita berdoa kepada Allah gitu. Kita berdoa kepada Allah dan kita prioritaskan apa yang kita sudah lakukan perubahan itu menjadi skala prioritas. Nah, misalnya nih Bu Nuni, sholat duha kita sudah berubah ini dari tidak pernah sholat duha, sekarang kita ingin sholat duha kita lakukan gitu. Nah, kita prioritaskan bagaimana kita membuat schedule itu dari pagi itu, nah sampai jam 10 itu ada waktu yang kita siapkan untuk sholat duha. Nggak bisa di rumah, bisa di kantor. Nggak bisa di kantor, bisa menjelang ke kantor nanti atau menjelang kita jalan kemana, ada masjid, kita mampir dulu, kita sholat dulu. Nah, ini menjadi skala prioritas. Nah, jangan apa yang sudah kita lakukan perubahan itu tidak menjadi skala prioritas gitu. Hanya sekedar kapan terlaksana syukur, kalau enggak. Nah, kalau kita memang ingin istiqomah dalam perubahan hijrah kita tadi, jadikan ini skala prioritas. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, nah itu dia doa, salah satu doa kita kan itu, jangan engkau rubah hati kita ini. Hatiku ya Allah yang sudah lurus kepadamu ya Allah. Nah, engkau yang membolak-balikkan hatiku, jangan kau rubah lagi ya Allah menjadi engkar kepadamu. Nah, itu doa kita gitu. Nah, jadi doa ini bisa merubah takdir memang. Nah, sampai begitu hebatnya fungsi doa. Jadi ibadah itu kan otaknya adalah doa itu otaknya ibadah gitu. Jadi kalau kita sholat, cuman sholat gerakan aja kita lakukan, habis sholat kita tidak berdoa, nah itu kualitas ibadah kita itu menjadi kurang sempurna. Nah, tapi doa inilah, mungkin sholat subuh itu cuma bisa 3 menit, 5 menit, tapi doa kita bisa 20 menit. Doa untuk kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, ya bisa 20 menit. Nah, itu tanpa terasa itu air mata mengalir ya. Nah, karena itu dikatakan doa itu mukul ibadah, doa bisa merubah takdir. Doa lah tadi juga yang membuat kita bisa istiqomah. Nah, setiap kita kali berdoa, Allah dengarkan kita, Allah tuntun hati kita terus gitu. Nah, ini yang perlu kita lakukan Bu Nuni. Kemudian yang ketiga saya katakan tadi, berusaha kita tidak berada di komunitas-komunitas yang akan menurunkan lagi kadar hijrah kita tadi. Nah, kalau kita sudah hijrah pada satu etape, maka kita berusaha hidup dalam komunitas-komunitas yang memang mendukung kita menjadi lebih kuat lagi pada posisi hijrah kita tersebut. Nah, itu Bu Nuni. Ya. Barangkali. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulfatmi. Insya Allah. Sama-sama. Insya Allah. Ingin selalu istiqomah. Iya, insya Allah. Terima kasih Makasih, Uni Nuni. Iya, makasih Ninda. Ya, baik Ustazah, kayaknya semakin malam nih malah makin kayaknya matanya makin terbuka dan seru nih Ustazah. Apakah kita akan kasih kesempatan lagi 1-2 pertanyaan? Boleh satu pertanyaan. Pak Agung tuh, Pak buat Agung, Bapak Ibu. Silakan jika ya, Pak Agung, satu pertanyaan lagi. Oh, ada Pak Agung ya? Ada. Ada Pak Agung. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah telah memberikan waktunya. Saya mungkin
Yang bertanya mungkin menyapa saja, ada Pak Asril, ada Bu, ada Pak Anjan. Assalamualaikum Pak Anjan. Terima kasih sudah bergabung dan ibu-ibu yang lain semuanya. Iya. Mamanya ingatkan nanti besok ada kajian ya Bu Yanti ya. Oh iya, Anda. Nanti Besok mungkin nanti ada bisa kajian. di-share sedikit. Mungkin dari saya itu saja Bu Ustazah. Ada lagi. Terima kasih atas tausiahnya. Bu yang ingin bertanya, kami beri kesempatan satu pertanyaan terakhir. Silahkan. Dah Eti. sambil Ibu menunggu. Ibu Eti Nuai. Biasanya itu Bu Eti Oh, Nuai. silakan. Bu. Silakan Ibu Eti. Ibu Eti Nuai. Atau Bapak Ibu yang lain silahkan. Mengingat Panjar waktu. mungkin dah. Panjar temannya Pak Agung. Ya, silakan. Pak Anjan. Oh, ini ada permintaan Ustazah dari jemaah, nomor HP Ustazah bisakah diinfo di kolom chat, Bu? Terima kasih. Ini saya kasih nih. Bentar, saya tulis. Oke. Baik, Ustazah sambil menunggu karena belum ada, Indah tertarik dengan ulasan Ustazah bahwa kekuatan doa adalah segalanya, gitu ya Ustazah. Indah pernah mengalami nih Ustazah 2 hari yang lalu. Ketika Indah melihat ada beberapa orang teman dihampiri oleh seseorang yang entah kenapa sikapnya nggak baik dan teman-teman Indah itu kayak diintimidasi gitu. Akhirnya teman Indah itu manggil Indah gitu untuk bergabung bersama mereka. Akhirnya Indah ngelihat nih orang kok memang udah kelihatan gitu gelagatnya nggak baik. Akhirnya Indah bilang, ya Allah tolong lindungi kami. Kemudian niatnya nggak baik maka hindarkan. Tapi kalau dia benar, tunjukkan kebenarannya. Terus Indah baca apa yang Indah bisa, khususnya ayat kursi. Dan ketika Indah temuin orang itu, terus dia masih neken teman kerja Indah, akhirnya entah kenapa di akhir itu dia pergi Ustazah. Dengan marah-marah dan kata-kata yang nggak sopan gitu. Terus Indah bilang teman Indah, udah diemin. Biarin dia ngoceh gitu kan. Akhirnya dia pergi sendiri Ustazah. Ini Indah ngerasain memang Masya Allah kekuatan doa itu luar biasa Ustazah. Luar biasa. Jadi Bu Indah memang termasuk juga dalam sehari-hari ya kita hubungan suami istri. Ketika kita seorang istri, kita melihat suami kita dengan perilaku-perilaku yang tidak baik gitu ya. Kemudian kita sudah mengingatkan. Nah, itu wajib bagi kita seorang istri untuk mengingatkan. Kita tidak boleh membiarkan saja gitu. Meski suami itu adalah junjungan pimpinan rumah tangga. Nah, apa yang perlu kita lakukan lagi? Berdoa. Nah, itu lagi berdoa. Doa lagi. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hati suami hamba ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati suami hamba ya Allah. Tolong ya Allah, semuanya sudah hamba lakukan. Hamba sudah ingatkan suami ya untuk berubah, tapi tidak juga berubah ya Allah. Nah, sekarang tergantung kepada Engkau lagi ya Allah yang punya hatinya ya Allah. Engkau menggenggam hatinya, hanya Engkau bisa menyesatkannya, Engkau bisa memberinya petunjuk. Tolong ya Allah, ampuni dosa suami hamba ya Allah. Tolong bukakan hatinya untuk menerima petunjuk Engkau ya Allah. Nah, itu doa lagi itu. Jadi doa istri pada suami ini penting. Ya, begitu juga dengan anak itu. Kita merasa perfect amat, itu sudah mendidik anak dengan baik, tapi kita lupa berdoa. Makanya setiap habis sholat itu, walaupun anak kita tidak berada di sisi kita, kita bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong jaga anakku ya Allah, ketika dia tidak berada di sisiku ya Allah. Tolong lindungi dia dari mara bahaya ya Allah. Tolong curahkan rahmat dan kasih sayang kepadanya ya Allah. Nah itu doa lagi. Insya Allah Bu Indah, insya Allah. Nah, saya contohnya misalnya, saya sering kali itu kalau dalam perjalanan pas di mobil tuh, hujan petir, ya badai bersautan, saya azan, saya berdoa kepada Allah. Insya Allah nanti reda gitu, reda. Yang mustahil nggak mungkin segelap itu petir badai, tapi memang bisa jadinya. Itu bisa berhenti. Karena apa? Doa itu harus diikuti dengan keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah akan menjawab doa kita. Nah, kalau kita nggak yakin, nah Allah itu mengikuti kemana kecenderungan hati hambanya. Kalau di hati ini setengah-setengah, apa ya Allah ini mau ya mengabulkan doaku? Nah Allah juga nggak mau gitu. Nah jadi Allah itu mengikuti kemana kecenderungan hati hambanya. Jika hambanya itu tawakal, yakin ya akan kebesarannya, nah akan perlindungannya,
Nah, di situ Allah memperlihatkan kekuasaannya. Tapi kalau kita setengah-setengah, maka tidak ada artinya itu. Allah akan cuekin kita. Gitu. Makanya perlu selalu melibatkan Allah dalam setiap persoalan melalui doa-doa kita. Nah, itu ya Bu Indah ya. Terima kasih Ustazah. Sebelum kita tutup, kita akan informasikan bahwa besok hari Jumat ada kajian online yaitu dengan tema Al-Quran sebagai psilo pada hari Jumat tanggal 28 Juli pada jam 4 sore sesudah sholat asar. Jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung silahkan di link yang nanti akan kami share. Baik Ustazah, Masya Allah luar biasa tadi ya ulasan Ustazah, kemudian cara menyampaikannya juga mudah dicerna gitu ya. Ustazah terima kasih banyak, insya Allah di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Pejuang Subuh Pondok Indah beserta Gebu Minang, mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan dan kehilafan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين